салом шунавандаҳои гиромӣ, силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори ҳафтум. саёди гулу гаранг монда то ба мактаб расидан пурсуҷӯ кунад ҳам аз дилдодааш сир гирифта натавонист. ҳусния ҳатто сарбарги дӯстдоштаашро ҳам аз дасти саёд нагирифт. дар кор нест, ба ман наздик нашав, сахт карда гуфт ӯ ва аз дарвоза ба мактаб дохил шуд. саёд нахост бо садбарге ки ҳар рӯз ҳусния дар даст дошт ба ҳавлии мактаб дарояд. худо накарда агар сабоҳати аз ишқи саёд аламдори шайтон ҳуснияро бегулу саёдро гулбадаст дида монад, зуд рамӯз мегираду пурсуҷӯ сар мешавад. ана баъд муҳокимаи рафтори сардори синф дар маҷлиси умумии камсамолӣ чунон авҷ мегирад ки алангаи онро мошини сӯхторхомӯшкунии пахтазавод ҳам паст кардан наметавонад. вай гули садбарги зебою хушбӯйро ба наҳри паҳлӯи ҳавлии мактаб партофт. дастаи якваҷабаи гул зери обу коса бар ин гул рӯрӯи об бо як маром аз назари саёд дур мешуд. садбарги гулобӣ пас аз 15-20 қадам дар нишебии обгузар сарозер рафт. сипас дар обгардиши оброҳаи боғи ҳавлии мактаб рӯрӯи об чарх заду чарх зад. гӯё вай аз саёд имдод металабид ки ӯ нишонаи ишқи аввалинашро аз шанголи гирдоби зиндагӣ наҷот диҳад. ҳубобчаҳои ба гулбаргаҳои нафису зебояш шишта гулро дар ҷилои акси офтоби саҳарӣ даруни об ба таври тасвирнашаванда таровату зебоӣ бахшида буданд. чашмони саёд об гирифтанд. ин фоли нек нест, аз дил гузарон саёд ва чанд қатра ашке аз нӯги мижраҳо канда шуда ба рухсораҳояш таровидаро бо ангуштонаш тоза кард. ҳамин лаҳза саёдро садои ногаҳонии сабоҳат ба худ овард ки кайҳо рафтори ӯро назора мекард. ҳа ошиқи ҷигаркабоб? кабутари дубомат фирри карда париду рафт. ҳатто ба гули овардаҳат ҳам нул назад. бисёр умед набанд ҷонакам. имрӯз ё пагоҳ холабачаи бою буфетчияш хосткор фиристоданӣ. хатми имтиҳонҳоро интизоран. намебинӣ ҳусниябону ҳар рӯз бо баҳонаи лимонаду коржик пеш аз ҳама аз даричаи буфети мактаб барот ҷон канишмо гуфта калла мекашад. холаш ҳам як ҳафта боз ҳамин ҷо бо лаълию кулчаву хумочааш барои маслиҳат омадагӣ. ҳамсоязанҳо аз дастархони худо нону насиба часидагӣ. ту аз ман намон ҷонакам, аз ман. ишқи ҳақиқиро танҳо аз ман дида метавонӣ. тамоми вуҷудам саропо ишқ аст. ишқи ту саёд ҷони ягонаи ман. гӯён мисли ки оғӯш мекушода бошад, дастонашро бо ишваю ноз ба ду тараф ёзонда пеши бари дамидаашро намоишкорона ҷумбондаю ларзонда замзама оғоз кард. бар мулки дилам саёд ҷон нигар, غیر از تو ندارم من یاری دیگر. سیمای عزیزت جلوه‌گر است اندر نظرم هر شام و سحر، هر شام و سحر. دوام عشق ورزی های صباحت که دایم در پی تهمت و آزار حسنیه میگشت دیگر به گوش سیاد ندر آمد و با نفرت بروی صباحت نگریسته زیری لب کژدم گفت و از دروازه وارد حولی مکتب گردید. واقعا سال قبل گوش سیاد باد یافته بود که
بیوه خاله ثروتمند حسنیه نازک بیبی او را به فرزند یگانه اش برات جان عروس خوانده خانه و در باغ و راغ و تمام بساطش را میراث وی گردانده است. اما حسنیه خود را به دیوانگی زده من وی براتی بوچکه که شکمش کجاوی انگور بر این پیشا پیش خودش می رود مورم هم نمی گیرم گفته حولی را با فیغان به سر برداشته بوده است. ولی حالا یک بار تغییر یافتن حسنیه را اکثری به مهمانی آمدنی خاله و رضامندی جیان گمان کرده بی اساس نبودنی گپ‌های صباحتی علا شقشقه مینه‌اش را زنبورخانه گردانیده بودند. صیاد رهاره تا به صنفخانه رسیدن از علمی گفته های صباحتی شومخبر گپ‌های کاغذ پیشش را برای حسنیه گفتن و دل خالی کردن فکر میکرد. بیحد بی وفا به خاله بچه پول دارد که امیدوار بودی مرا چی احمق کردی. حسنیه از کرده پشیمان این لحظه در صنف تنها نشسته خودش را میخورد. فکر میکرد که او بیهوده صیاد را سخت گفت و رنجانید. بلا به پسی همان یک چاینکی چمک شکسته خیر مادرم کمی به شور آمده بلا زده سیاه پیچه روسیایی به دست و پا گفت دنیا ویران نشد کو. صیاد هم از کجا میدانست که سنگچه پرتافتش آمده راست به نور چاینکی بابام میزند. همسینفان یک و دو پی هم بعضی ها سرودخوانان و بعضی با همدیگر صحبت کنان به صنف در آمدن گرفتند. آنها غیر چشم داشت حسنیه را در صنف به صیاد تنها دیده تعجب میکردند. لیلی خانم مجنون بای کجاست؟ شوخی آمیز گفت مضبوطی شلقین که گاه چشمی صیاد را خطا کرده و سوی حسنیه در حسن یکتای صنف کاش می پراند و چشمک می زد ولی همیشه یک جواب می گرفت. دف شو مزودی مزن. های دختر 100 بار به تو گفتم که مزود نه مضبوط جان گوی مضبوط جان فهمیدی؟ تو به امیدی وی سفیدکی قلم قاشی خدنگ میشگانی قاش کشال نشه. سباهی شیطان کیها او را نول زدگی از منی سبزینه شکلات نی چار پهلو نمان. گویان شانه های وسیعش را مثل رقاصان خیلی فارم جنبانده می نگریست و می گفت به حسنیه ای جانی من اسیرت ای عمری من فدایت عمرم به آخر آمد به لالی جان فزایت گفته زمزمه می کرد. حسنیه گمان داشت که همین زمان صیادی گلبدست به صنف می درآید و وی هم به استقبالش از جای خیسته عذر می پرسد و کاسه گلی زیبای و خوشبوی گلابی را از دستش گرفته می بوید بگذار همه دانند که ما یکدیگر را دوست می داریم چی عیبی دارد؟ یک جا اینستیتوت می رویم پس از ختم باز به مکتب خودمان به کار می آییم بعد توی می شویم. زندگی، عائله، فرزندان آرزوهای به آخرش را پیش رو می آورد. حسنیه این همه را در یک میشه زدن از دل گذراند و به استقبال صیاد تیار شد. ولی بسین پیش و قفا در آمدن صیاد و صباحت گلبدست را دیده لال ماند. هرچند میخواست از جای خیزد نتوانست. زانوهایش کار نمی کردند، پایهایش مدار نداشتند، گوشهایش قلف زده بودند. غیر از صدای گب زدن دل خود هیچ چیز را نمیشنوید. همسینفانی جمع شده همه لحظه چشم به سوی در خاموش ماندند. صیادی بیخبر از این واقعه به قفا گشته صباحت کاسه گلی گلابی دست را دیده جا بجا کرخت ماند
و از مینش برق آسا گذشت. اوه ماری افی، برای به حسنیت زهر زدن گل را از آب جوی گرفته است. همه گرنگ. تنها صباحت در میدانچه خالی نزد تخته سیند دست یازانده و دامن افشانده، کاسه گلی صد برگ زیبا در دست جولان داشت و رقص کنان پیچینگ زنان زمزمه میکرد: گل آوردم نبی گرفتی نبوییدی، چی بی رحمی بگو آخر تو گلها را زی دستانی کی می بویی. این صحنه ناخوش را صدای زنگ درس اول قطع کرد. همه به سوی صباحت با نفرت می نگریستند. حتی مضبوط هم به وی نزدیک شده با غضب: جلاجی کمپیر گفت. آن روز برای حسنیه روزی درسی آخرین شد. پس از ساعت او خود را بد حس کرد. دوگانه های همسینفش او را تا خانه اشان بردند. صیاد هم تا دم دروازه مکتب حسنیه را گسیل کرد، ولی حالت او را دیده مجال و جرأت گپ زدن نداشت. تنها از دروازه بیرون تا لحظه در خمگشت کوچه از نظر غایب شدن از آنها چشم نکند. دلش را گرگان تله می کردند. این آخرین دیدار و آخرین گسیل بود. صیاد اولین بار به قامت نوشه و بلند و بالای حسنیه از پسش نگاه می کرد و آب و ادامه شد. تخت پشت حسنیه را 40 کاکل میده وافی شده تا به قریبی لبی دامان کرته اش پوشانیده بودند و تسمه کاکل مخصوصی از ستین سیاه صدف کاری شده که در آن کاکلان پهلوی هم نبس گردیده بودند. هنگام راه گردی شده میده بافی ها را برابر و یک مرام نگاه داشته از شانه به شانه دختر مهین مهین الوانج میداد. نوگی کاکل ها گویا گلدوزی های رنگارنگی گلابی و سبز و سرخ و شیرچایی لبی دامان پیراهن از متاع نفیس شاهی سفید در تن داشته حسنیه را باد میداده باشد در جنبیش بودند. این لحظه پر از علم و این صحیفه جانگداز در دل و دیده سیاه یک عمره جای گرفت و نقش بست. غیر اختیار قصه عشقی ناکامی مرغک عاشق از خیالش گذشت که برایش حسنیه از کدام مجله خیچی زده آورده یک جای خوانده بودند. در عالم قصه های شیرین و رنگین قصه است بس جذاب و رقت آور. آن قصه پرنده خردکک عاشق است که طی عمر خود تنها یک بار می سروده است و خلاص. تنها یک بار، ولی چنان با سوز و گداز با درد و علم از عشق ناکام خود چه می زده است که از او شیرین و گواراتر هیچ پرنده بار ناله آغاز نکرده بوده است. روز این مرغک عاشق جفت خود را از دست داده در جنگلی بی سر و نوگ و جستجوی بوته قلمچخار می براید و تا آن را پیدا نکند آرام نمی گیرد. وی بین نوده های سرپیخ بوته جای گرفته و سرود اولین و آخرین خود آغاز می کند و قلب از انجام خوانش جانگدازش سینه خود را به درازترین پیخی نوک‌تیزی می زند. عذاب جانکا خوانشی سینه ریش مرغی عاشق را جگرسوز تر می گرداند. همین طور سرود اولین و آخرین عاشق شیدا در عوض جان شیرینش انجام می یابد که تمام پرندگان خوشخوان حتی بلبلی خوش الهام هم واله و شیدای این چهچهی به مثل می شده است. سرود اولین و آخرین مثلش ناتکرار عاشق نامراد همین طور به قیمت جان شیرین او
انجام می‌یابد. میگویند آن لحظه ای که مرغک عاشق زمزمه عشق ناکام و رفتن جان شیرین خویش را می‌کرده است، طبیعت اطراف سراسر از حرکت باز مانده با تمامی وجود هوش و گوش می‌شده است و باز روایت می‌کنند که آن لحظه خود خدا هم در عرش اعلی حلاوت برده و تبسم می‌کرده است. آره، همه چیز بهترین تنها در عوض جان به کف می‌آید. حتی عشق حقیقی هم همین طور تأکید شده است در آن قصه پرسوز. صیاد هم این لحظه راضی بود که در عوض جان شیرینش باشد هم بار دیگر حسنیه را ببیند، زیرا دلش از پیش آمد ناخوش گواهی میداد. وی میخواست با تمام قوه حسنیه گفته فریاد زند، ولی نتوانست. چشمان اشک‌آلودش و سیمای صباحت برخورد که او الکی در پهلویش قرار گرفته بود. صیاد به این سرابی به حیا که چون سایه همیشه او را دنبالگیر بود از غضب چیزی گفتن خواست، ولی در حوض آب چشمانش بشری در نظری منفور و خنک صباحت آهسته آهسته خیره و نهایت ناپدید گشته قامت چون سرو زیبای حسنیه با شده کاکلان الوانج خورده ایستاده تخت پوشتش اول خیره خیره نهایت روشن نمایان شد و به اختیار این بیت سعدی به خاطرش آمد: در رفتن جان از بدن گویند هر نوع سخن، من خود به چشمی خویشتن دیدم که جانم می رود. حسنیه بستری گشت و امتحانهای خط کنی هم آمده نتوانست. صیاد دیگر امکانی با آواخوری و صحبت کردن را نیافت. شرایط دهه سازگار نبود. الکی گپ و کلاچه ها در اطراف بیماری ناگهانی حسنیه زیاد شده بودند. در دهه سبب بیماری ناگهانی او را هر کس به طور خود تدبیر میکرد. جین زده است میگفت که پری یا شدگی تأکید میکرد. دیگری بعضی زنهای قیبچی دهه از اشاره های مقصدناک صباحت همسینفی حسنیه و صیاد رموز گرفته هر یک قصه بافی میکردند که در آنها با نام صیاد هم اشاره ها میرفت. مکتوبی هفته بعدی برای حسنیه نوشته‌اش را که با دو بیت از داستان لیلی و مجنون نظامی: ای شمع نهان خانه جان، پروانه خویش را مرنجان، هم چشمی بده رسید ناگه که از چشم تو افتادم ما، آغاز می‌یافت و برای رسیدن به نسیمه و خیری به عیادت رفته داده بود و خود صیاد برگردانیدن. افزای حسنیه بیجاست و کسلی روحی مانند. گفتند دوگانه هایش با علم گریه کرده کسی را نمی شناسد. بدتر پدر و مادرش حسنیه را به خانه بیبیش به خوشدره بردند که در همسایگی کدام یک داملای قصیده خان بوده است تا که او را زیان براری کنند. شنونده های عزیز، شما رمانی تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری هفتم.